सहबात न पूछिया, कबहू न लाई पाए। वाहिगुरु जी ना हूँ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। सतगुरां की साजी सवारी गुरु प्यारे खालसा साध संगत जीओ, आओ जिथों तक आवाज़ पहुँचती है गुरचरणों के विच मन अते बिरती की एकाग्रता बनाउंदे होया रसना की सांभ गुरु शब्द नाल पाउंदिआं इक्को आवाज़ दे विच बोल के हाज़रियां लगवाइए गुरचरणों के विच रसना नूं करिए जी पवित्र। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह पावन शब्द जिसकी विचार आपां भगत कबीर साहिब के श्लोकों के रूप दे विच कर रहे हाँ। भगत कबीर साहिब अज के इस पावन शब्द के विच कह रहे हैं, कबीर मेहंदी कर घालिया आप पिसाए पिसाए, तैं सहबात न पूछिया कबहू न लाई पाए। अज के शब्द का जिहड़ा गहरा भाव है, एक तो बाहरी भाव है अपने शरीर नूं मेहंदी करना। कहण दा भाव जिस तरह मेहंदी नूं पीसिया जाता है अते उस तो बाद उसनूं पूर्ण रूप दे विच खरल करके उस नूं हत्थां ते पैरां दे उत्ते सजाया जाता है, लाया जाता है, तो उसके विचों एक नवीं रंगत, एक नवीं चमक पैदा होती है, जिहड़ी कि नाउण वाले के हत्थां ते पैरां उत्ते अपनी छाप छड्डदी है। पर बाबा कबीर साहब अज के शब्द विच एक विलखण विचारधारा जिहड़ी हैगी है वो सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह मेहंदी का अपने आपे नूं गवा के किसी दूजे नूं रंग देना एक सुभाव है, संसार दे विच इस सुभाव की बड़ी कदर है। तो खास करके मेहंदी नूं जिहड़ी चीज़ के नाल तस्वीर दी जाती है, खुशी के नाल तस्वीर दी जाती है कि जदों भी मेहंदी की वरतों होती है तो जिस घर दे विच खुशी का माहौल है, खुशी का मंजर है, मेहंदी की वरतों उत्थे की जाती है। जिथे खेड़ा है, जिथे किते नवे जीवन की शुरुआत है, आरंभता है, उत्थे मेहंदी के द्वारा हत्थां पैरां नूं रंगिया जाता है। खास करके जदों असीं पंजाबी सभ्याचार नूं साडे नूं देखते हैं, जिहड़ा इंडियन जिहड़ा कल्चर है, भारतीय सभ्याचार है, इहदे विच खास करके इहदा एक स्थान है। एक बच्चे नूं जदों खास करके एक रूप दे विच परनाया जाता है तो उदों मेहंदी की वरतों की जाती है। पर बाबा कबीर साहब कहते हैं उस खुशी दे विच मेहंदी उस खुशी नूं दुगना करती है। बच्चे दे जिसकी शादी का समा नज़दीक है, उसके हत्थां नूं अपनी रंगत बख्शदी है। पर दूजे पासे बाबा कबीर साहब कहते हैं जिथे इस संसार दे विच इस मेहंदी का इन्ना सन्मान है, अदब है, इसकी अपनी घालना करके अपनी मेहनत करके उत्थे रब्बी दरगाह दे विच हो सकता है इतनी मेहनत अते घालना दर थाएं ना पवे।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੁ ਵਿਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਹੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 4 ਯੁੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਯੁੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। 40 ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮਰਾਤਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਨ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਕੱਲਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਜ ਵਖੇਤ ਸੀਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ, ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਨੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਪ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾਕ ਸਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ
ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਮਈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ। ਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੇਤਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਵਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਮਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿੰਗ। ਇਸ ਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 40 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਕੱਟੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸੇ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈਗਾ। ਸਰਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਇੱਕ ਸਦੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਬੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਪਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦਾ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਭਜਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਕਸਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 8 ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਕਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਅਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ। ਜੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦਵੈਸ਼, ਈਰਸ਼ਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ, ਹੋੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਡੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਖੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਠੜੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਨ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭ ਸਕਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਣ ਤੱਕ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਬੱਗ, ਕੋਈ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਗੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਵਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਨ ਤੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਲਵਲੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ
ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਮਹਾਂਚਾਨਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਿੱਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ, ਵਰਤ, ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਗੁਮਾਨ ਧਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ 8 ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ
ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਜ ਹੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪਰਪਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਲਕਸ਼ ਕੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗੜੇ ਬੁੱਢੇ ਘੋੜੇ, ਤਨ 'ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟਹਿਰ ਔਰ ਜੁੱਲੜੂ ਕਾ ਕਾਟੂ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟਹਿਰ ਔਰ ਜੁੱਲੜੂ ਕਾ ਕਾਟੂ ਪਾਈ, ਰਸੜੂ ਲਗਾੜੂ ਜਾਂ ਕੇ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬ ਜੂ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਬੁੱਢੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੜਾ ਬੁੱਢਾ ਘੋੜਾ, ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟਾਇਰ ਔਰ ਜੁੱਲੜੂ ਕਾ ਕਾਠੂ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੜੂ ਲਗਾੜੂ, ਲਗਾੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬ ਜੂ। ਰਕਾਬ ਵੈਸੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਪਦਾਰਥ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟਾਇਰ ਔਰ ਜੁੱਲੜੂ ਕਾ ਕਾਠੂ ਪਾਏ, ਰਸੜੂ ਲਗਾੜੂ ਜਾਂ ਕੇ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪਗੜੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੁੱਚੋ ਜੈਸਾ ਪਗੜੂ ਬਣਾਇਆ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ, ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਨੀਲੜੂ ਸਾ ਚਾਦਰੂ, ਟੁੱਟੜੋ ਸਾ ਤੇਗੜੂ ਤੇ ਲੀਰੜੂ ਮਿਆਨ ਜਾਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਗਾਂ, ਮਿਆਨ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋਏ। ਟੁੱਟੜੋ ਸਾ ਤੇਗੜੂ ਤੇ ਲੀਰੜੂ ਮਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋ, ਗੱਠ ਸੱਠ ਗਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਾਜਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਾਤਰਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਟੁੱਟੜੋ ਸਾ ਤੇਗੜੂ ਤੇ ਲੀਰੜੂ ਮਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋ, ਗੱਠ ਸੱਠ ਗਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਾਜਜੂ। ਨਾਮ ਕੇ ਅਕਾਲੜੂ ਫਿਰੇ ਹੈ ਬੁਰੇ ਹਾਲੜੂ, ਲੂਟ ਪੂਟ ਖਾਵਣੇ ਕੋ ਡਾਢੇ ਉਸਤਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਅਕਾਲੜੂ ਫਿਰੇ ਹੈ ਬੁਰੇ ਹਾਲੜੂ, ਗੱਠ ਸੱਟ ਲੂਟ ਪੂਟ ਖਾਵਣੇ ਕੋ ਡਾਢੇ ਉਸਤਾਦ ਜੂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, शतर झुलेंगे शीस पर खूब करेगी मौज, राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई, खुआर हुए से मिलेंगे बचे शरण जो होए। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਘਾਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿੰਦੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਵੀ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰੱਟ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਸ਼ਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੈਂ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਐ ਕਬਹੁ ਨ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੇਵਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ